So good morning. Good morning, sir. We'll continue with the tutorial. We have solved two problems related to the flat plate. Inclined tile, vertical, that too stationary as well as moving. We'll try to solve the numerical problems on curved plates. Moving as well as stationary. So I'll be now sharing the first problem, so you can take down. Visible or not? Yes, sir. Yes, sir. A problem in it. We have a jet of water infiltrating on a symmetrically curved vein at its center. The velocity of the jet is 60 meters per second and the diameter is 120. The jet diameter is the jet is deflected to an angle of 120. Calculate the force on the vein if the vein is fixed. Also determine the force if the vein moves with velocity 25 meters per second in the direction of the jet. What will be the power and efficiency? So we have defined the power, efficiency, and also the force. Calculate third surface symmetry, that two symmetrical the case the centerless strike in the item tips is number discussed. So you take down the problem and after finishing it, you type the message OK, so that I can explain how to attempt the problem. Very good. Okay. So you draw a curved plate. Symmetrical that you know what does it mean? So you have a case of first case fixed type, fixed vein is fixed, and the second case it moves with velocity. So we will set up the case one.
So case 1, fixed vein is fixed. Fixed vein ആണെങ്കിൽ, so you draw the fixed vein with the jet strikes at the center. So let this represent the vein. തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒക്കെ നോക്കുക. We have the jet coming and striking at the center. So let us say this is the velocity with which the jet strikes the vein. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജെറ്റ് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. Let us say d equal to 120 mm. Jet velocity തന്നിട്ടുണ്ട്. V given V as 60 meter per second. So here the vein is stationary. So let us say it's fixed. So once the jet strikes the surface, what will happen is it will split into two direction and will leave from either ends. So we would leave it. It will leave from both the ends, or I mean tips. So let us say the direction in which it leaves. Also here also it will be leaving this direction. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കേസസ്. So now you are asked to determine or asked to calculate the force exerted by the jet on the vein. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക. ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുന്ന നിങ്ങളാ. ഇവിടെ ഒരു 120 തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. 120 എന്താണ്? What is that 120 given? Diameter. 120 അല്ലാതൊരു 120 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. 120 mm അല്ലാതൊരു ജെറ്റ് ഈസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ്. അതായത് ഇത് വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഹൊറിസോണ്ടലി വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് 120 ഡിഗ്രി ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ, അതാണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ, ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആംഗിൾ, ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് 120. അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരും? ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, this is your theta. So theta will be 60. 180 minus 120. Okay, right. So theta will be, right, this reflection theta will be 180 minus 120. It is 60 degree. Now you write the equation. Now equation direct is substitute ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. ഇതായിരുന്നു equation ഉള്ളത്, ഓർക്കുന്നോ? എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? exerted fx fy ആണ് രണ്ടും കാണുക. What is the force on the vein if the vein is fixed? So you need to calculate. ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. സിമെട്രിക്കൽ ആവുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. What does it mean സിമെട്രിക്കൽ? രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട്, if you have the this is the center line, it will be symmetrical. So here also it will be, ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതും 120 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. This will also be theta. ഇവിടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ theta ആയിരിക്കും. അതാണ് സിമെട്രിക്കൽ. രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും ഒരേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ജെറ്റിന് ഉണ്ടാവുക. So what is the force now? നമ്മള് മറിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോട്ടിലുണ്ടാവും. You have the, so if you assume that this is your y direction and this is your x direction, so fx and fy you can write. And the fx and equation പറയാമോ? fx is rho a v square a
V square 1 plus cos. 1 plus cos theta. Substitute ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ഡാറ്റയും ഉണ്ട്. Density as we have taken yesterday, you take rho equal to 1000 for water. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് വാട്ടർ എന്നാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും 1000 എടുക്കുക. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ. അതായത് ലിക്വിഡിന്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത്. സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി തരും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തരും. So you can, from that you can calculate the density of the liquid. So here let us take density as 1000. So for water, density 1000. So you calculate now, substitute the non-data, all the non-data, and we can get the effects. So 1000 into area 5/4 into d square. D എത്രയാണ്? 120 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 സെന്റിമീറ്റർ. അതായത് 1.12 അല്ലേ? 0.12 square into V square 60 square into 1 plus 460. Calculate ചെയ്തിട്ട് പറയും. വാല്യൂ വരുന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും. We'll be getting this as equal to 4 into 0.12 square into 60 square 1 plus 460. Deal. ഇല്ല. It is 61.02 kilonewton. 61.02 kilonewton. അതോ ന്യൂട്ടൺ ആണോ? Kilonewton. Kilonewton. Okay. So the force Fx എന്ന് പറയുന്നത് ജെറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ. Fy എന്തായിരിക്കും? Fy എന്തായിരുന്നു? സിമെട്രിക്കൽ വെയിൻ ആണ്. നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. So Fy is minus rho a square sin square theta. 0 അല്ലേ വരുന്നത്? സിമെട്രിക്കൽ വെയിൻ അല്ലായിരുന്നു 0 വരുന്നത്. Just check ചെയ്ത്. Fy എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഓ അല്ലല്ലോ 0 വരത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? 0 വരുന്നത് ഇതിനാണ്. I mean ടിപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. So Fy you calculate as minus rho a. So minus rho a v square sin theta. Minus rho a v square
sin theta. Sin theta. Okay. So substitute the value. A negative sign the meaning and the it acts downward direction. To substitute the is equal to minus 1000 area pi by 4 into 12 square into 60 square into sine. So let me give you minus 34.98 kilonewton. 34.98 kilonewton. So what does it mean is we have the force effects in this direction. Fy is downward. Rather than that. So if you find the resultant, you can find this effect. Resultant definitely. Okay, so that complete the first part, and the second part you have the second part just to move in 25 meter per second. Second part what is the also determine the force if the vane moves velocity 25 meter per second in the direction of the jet. What will be the power and efficiency? So the second piece.
So second case 2, you have the jet moving with velocity 25 meter per second. So second case for the case 2, vane is moving. You have the vane that moves with 25 meter per second. Okay, allow same. This is U. Okay, this is right at the center of V, 60 meter per second. Okay, leave in the same. This is V, this 120. So leave from here, 120. So in the case, equation different. So you use the equation Fx. So the force acting in the direction of the jet is Fx is equation. V minus V U minus U, square right? over. V minus U, relative velocity. So we will show the relative velocity here. So V minus U will be V minus U. So it will be V minus U. The striking actual velocity will be V minus U. So the force in the jet direction, I'm going to calculate here. So that what is the force what we require for calculating the work done and the efficiency direction of jet. So that will be Fx is the equation of Fx is rho A V minus U square. Therefore 1 plus Cos theta. cos theta. So you substitute there. So Fx is 1000 into 5/4 square V minus 60 minus 25 square 1 plus 460. So calculate and give the value. 20.76 kilonewton. So 20.76. Thanks. തെറ്റാണോ? അല്ല കറക്റ്റ്. Okay, sir. So ഫോഴ്സ് കിട്ടി. F5 വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Right now we will calculate the work done. Work done and efficiency. So work done or work done per second or efficiency. Work done per second, that will be Fx into U. So that will be 20.76 into 25. Kilowatt ആയിരിക്കും. രൂപ 20.76. Sir, 519.6
0.09 kilowatt. 519 kilowatt. What? Now the efficiency is eta will be there. No, it's work done per second by kinetic energy. Work done per second by kinetic energy of the jet. So that will be eta equal to so this is 519 kilowatt hour. So that into 10 raised to 3 divided by half MV square rho. Rho is 1000 into area 5 by 4.12 square v square v cube വരും അല്ലേ അല്ലേ അതെ v cube എന്ന് പറയുന്നത് kinetic energy എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഹാഫ് mv സ്ക്വയർ അവിടെ m എടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ നോസിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലാതെ വെയിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല എടുക്കുന്നത് ജെറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ഐഡിയൽ ടോട്ടൽ മാക്സിമം എനർജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ kinetic energy is half mv square. It will be half into rho av into v square. So now rho av cube. 1/2 rho av. We substitute and ഇത് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ into 100 അടിക്കുക. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടിയതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ താഴെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അതിൽ കിട്ടിയോ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയോ 42.5%. പെർസെന്റേജ് ആണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ 0.42 അല്ലേ വാല്യൂ ഈസ് 42%. അതായത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ we can attempt. അത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് jet is now striking at 1 and 10 leads from the other end.
We have here a jet of water, diameter 5 centimeter, moving with velocity 25 meter per second. It pinches on a fixed curved vein, tangentially at one end at an angle 60 degree. So this vein is fixed. Is the question? Fine, sir. We have a fixed curved vein with the jet strikes at the one end, then leaves from the angle theta or this angle theta. This is 30 degree with the horizontal. So this is 25 meter per second. And it leaves from the other end deflected by 130 degree. Because the one angle 130 degree. Right? This angle is 130. 124 degree. So you know what will be this angle. So calculate 50. So again, we are asked to determine the force in the x and y direction. For the data, you can assume the density as water. So you take density as 1000 kilogram per meter cube. You write the equation for Fx and Fy, then calculate. Your density is 1000. Diameter around 5 centimeter diameter. So you can calculate the area. Area. Base 4 into 0.05 square. The equation Fx and equation force exerted in the horizontal direction. Fx is Rho A V square cos theta plus cos phi. the force in the x direction, the horizontal direction. Horizontal direction. Fx will be rho AV square Cos theta plus cos phi. 2 rho അല്ലേ 2 rho അല്ലേ ആണോ അല്ലല്ല അൺസിമെട്രിക്കൽ അല്ലേ ഓക്കെ ആ അല്ല അൺസിമെട്രിക്കൽ ഓക്കെ 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 അൺസിമെട്രിക്കൽ രണ്ട് ആംഗിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ
So under the equation, rho AV square cos theta plus cos phi. cos theta plus cos phi. So substitute the fx will be thousand into area 584 and 0.5 square into 25 square. The cos 30 plus what is cos 50 അല്ലേ? This will be usually you can get Fy as the rho AV square Sin theta minus sin theta minus sin phi. minus sin theta. Minus അല്ലേ? You can Yes, sir. include this 1000 into 5/4. area calculate ചെയ്തത് ആ വാല്യൂ ഇടുക. ഞാൻ ഇടുക 25 square into sin 30 minus sin 50. Calculate and change the value. എഫക്ട്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളു ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല. സെറ്റാണ്, അപ്ഡൗണൊന്നും കാണാനില്ല. Sir, fx 1.85 kilonewton. 1.85 kilonewton. Fy minus 0.326 kilonewton. Minus minus 0.32 32. kilonewton. So then we have the force Fx എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, റൈറ്റിലേക്കാണ്. And the force Fy what you got is negative, so that means it is downward direction. So the resultant calculate ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So you can how to calculate it. അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ തീറ്റ കണ്ടിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. Let this be alpha. So F is എന്നാണെന്ന് F is
the root of fx square plus fy square plus y square. So we calculate here. Tan alpha എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ direction ആയി. So we have the resultant force, magnitude and direction. Root of 2.85 square plus minus 0.32 square. So that is the magnitude of the resultant force. So this is the resultant force. Direction എന്ന് പറയുന്നത് tan alpha ആണ്. Tan alpha will be then fy then fx. So we can get the alpha angle from there. F എത്ര വരും? Resultant force 1.85 square, 0.32 square. So 1.82 kilometer. 1.82. 82 kilometer. 82. ഇത് 1.85 ഒന്നല്ലേ? Fx നേരത്തെ പറഞ്ഞേ. 1.82 അല്ലേ? 82 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ. ഡയറക്ഷൻ എത്ര കിട്ടും? ആൽഫ എത്ര കിട്ടും? ആംഗിൾ tan alpha 0.32 by 1.82. So alpha tan inverse 79. Minus. Okay, 79 ഡിഗ്രിയാണ്. ഏതാ? Minus 79.92. ഓക്കെ. നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഓക്കെ. നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഡയറക്ഷൻ ഓൾറെഡി എഫ് ഐ നമ്മൾ താഴോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. No need to put that negative sign there. ഈ ആംഗിൾ 79 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഈ ആൽഫ. ഓക്കെ. So that 79.92. Okay, well, almost 80. You can say 79.92 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 80 എന്ന് വേണം പറയാം. 79.9. Okay. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അവർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക്? Thermodynamics. നെക്സ്റ്റ് അവർ എന്താണ്? ഓക്കെ, തുടങ്ങിയോ? ഇല്ല. ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല? ഇന്നുണ്ടോ? അറിയാവോ? ഇന്നുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതർവൈസ് യൂസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം. ഈ പ്രോബ്ലം കൂടി ഒന്ന് എഴുതി. മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അത് തന്നെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അത്രേ ഉള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം കൂടി എന്തായാലും 10-20 അല്ലായിരുന്നു.
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻസും പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വേണ്ടി വരും. അത് മൺഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട്. മൺഡേ ഹാവ് എ സ്മോൾ ടോപ്പിക് ഓൺ ദിസ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ്. നമ്മൾ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെല്ലാം തന്നെ ജെറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിൽ വന്ന് അടിക്കുന്ന കേസിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇവാലുവേഷൻ മാത്രമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി സീയിങ് ജെറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെയിൻസ്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ടർബൈൻ്റെയോ കംപ്രസറിന്റെയോ ഒക്കെ റണ്ണർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വൺ ഇമ്പല്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻസ് കാണും. ഒരെണ്ണം അല്ല ഉണ്ടാവും, കുറേ അധികം കാണും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് എ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേസിൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത. അതൊരു ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി ടോപ്പിക് ഓൺ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കൂടി കാണും നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ? ഏതെങ്കിലും അതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ കപ്പാണ്. ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബോൾ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പകുതി സ്ഫിയർ ഒരു ബോൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ബോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ, സ്പ്ലിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിനെ പറയുന്നത് ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 6 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ജെറ്റ് ഇംപിഞ്ചസ് ഓൺ എ മൂവിങ് ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ കപ്പ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷേപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ ഒരു 2 ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ പകുതി, അതിനെ 2D ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ 3D ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ 2 ഹാഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഹാഫും സെമി സർക്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് 3 ഡയമെൻഷനിൽ പറയുമ്പോൾ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ കപ്പിന്റെ സെന്ററിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഹോളോ പോർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ 180 ഡിഗ്രി. ഈ 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് കർവ്ഡ് സർഫസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ, നമ്മൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, θ 0 വരുമ്പോൾ ആണ് മാക്സ് എന്തായിരുന്നു 59.26 നമ്പർ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എഫിഷ്യൻസിയുടെ വാല്യൂ. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ θ 0 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കേസാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വെയിൻ വരയ്ക്കുന്നത് ആ രീതി വരയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ വെയിൻ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചില്ല. ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹെമിസ്ഫിയർ ആവത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ സർഫസിൽ വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് എടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരയെല്ലാം നേരെയൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ നെറ്റിന്റെ സ്പീഡും എല്ലാം കാണും. യു ഡ്രോ ദി സെമി സർക്കിൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നോക്കുക, സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ജെറ്റിന്റെ സെന്ററിൽ ഈ ഹോളോ പോർഷനിലാണ്, ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഹോളോ പോർഷനിലാണ് വന്ന് മിഡിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദി ജെറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദി. ഇത് ലീവ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ലീവ് ചെയ്യും. അതായത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ. മിഡിൽ പോർഷൻ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോവുക. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാ ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is the direction in which it is flowing out of the hemispherical cup. ഇവിടെ ഇത് മൂവിങ് ആണ്. So this is the velocity in which this will be moving. അപ്പൊ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇക്വേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ.
സിമെട്രിക്കലിന്റെ കേസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിൽ ആ തീറ്റ എന്താണ് 0 ആകുന്ന കേസ് ആയിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും സിമെട്രിക്കലിന്റെ കേസിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? എന്നല്ല സിമെട്രിക്കൽ മൂവിംഗ് വെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാമോ? ഫോർ സിമെട്രിക്കൽ കർഡ് വെയിന്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? എന്തായിരുന്നു എഫക്സിന്റെ? പറയാം. This is your direction. എഫക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി പറയാമോ സിമെട്രിക്കലിന്റെ കേസിൽ? Rho A V square into 1 plus cos theta. V minus u. V minus u. Moving. V minus u square. 1 plus cos theta. 1 plus cos theta. ഇവിടെ തീറ്റ എന്താണ്? 0. 180 ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായി 0 ആയി. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഫോർ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ വെയിൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. So in this case, for hemispherical curve theta equal to 0. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എഫക്സ് എന്ത് വരും എന്ന് പറ. എഫക്സ് will be effect is എന്താ 2 rho A v square 1 plus 0 എന്ത് വരും? 2 sorry v minus u square. Sorry v minus u square ഉണ്ട് അവിടെ. So this is not v square. This is v minus u. V minus u square. So this will be then 2 into rho A v minus u square. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ഡാറ്റ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ഡാറ്റ അറിയാവോ? നോക്കിയേ. ഡെൻസിറ്റി 1000 എടുക്കുക. ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടോ ജെറ്റിന്റെ? ഉണ്ട് സാറേ. വി തന്നിട്ടുണ്ട്, യു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. ചെയ്യാമോ? ചെയ്യാം. ഇനി അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ നോക്കിയേ. ഏതാ പറഞ്ഞോ? സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഡിറ്റർമിൻ ദി റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ. വർക്ക് ഡൺ കാണാം. വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ. ദാറ്റ് ഇൻറ്റു യു എഫക്സ് ഇൻറ്റു യു ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ കിട്ടി. എഫിഷ്യൻസി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ആൾസോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ്? വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ കപ്പ് ഇഫ് ദി കപ്പ് വർ മൂവിംഗ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ജസ്റ്റ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തൊരു കേസിലുണ്ട്. എന്താണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇത് തന്നെ യു എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു വരും. ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്ത് വരും? റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താ ചെയ്തില്ല? ബി പ്ലസ് യു അത്രേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ബി പാർട്ടിലെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് വിൽ ബി 2 rho A v plus u square. അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡും എഫിഷ്യൻസിയും കാണുക. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതും കൂടി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട് സബ്മിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തന്നെ 5 മിനിറ്റ് കൂടുതലായി, 10 മിനിറ്റോളം കൂടുതലായി. ഓക്കെ, തിങ്കളാഴ്ച കാണാം. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9:30 കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you.